Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah ve ba'd. Ötken sabakta ayttık. Aftar rahimahullah 3 negizge kirişüydün aldın. 3 mukaddime 3 kirişünü keltirgenin bayanda öttük. Birinci mukaddimada, birinci kirişüydü her bir musulman bilüsü vacip bolğon 4 masale tuuralı aytып öttük. Ekinci kirişüydü her bir musulman erkek jana ayal bilüsü vacip bolğon 3 masaleni bayandooga kirişip, mına uşul ekinci kirişüydü birinci jana ekinci masaleni aytып öttük. Emi üçüncü masaleni bayanday turgan bolsok, el-meseletu thalitha enne men ata'ar rasul ve vahhadallah enne men ata'ar rasule kema fil meseletil ula ve vahhadallah kema fil meseletil thaniye la yecuzu lehu muvalatu men haddallahu rasulah velev kâne akrabe qaribe. Kim Allah'tan elçisine moyun sungan bolsa, Allah'ты bir dep bilgen bolsa, birinci masalede oşol ekinci kirişүүнүн birinci masalesinde 3 masale aytılgan ele. Oşol 3 masalenin birincisi tawhid rububiyya tuuralı bayandalıp, bizde Allah Taala jarattı, bizde kereksiz nerse, beker nerse katarı taştabay, adaşuda taştabay, bizge köp jakşılıktарын, neymаттарын berip, bizge paygambarlарын jiberdi. Kim oşol paygambarga baş ийген bolsa, beyişke kireri, jana kөнөкөр bolsa, tozoko barары aytılındı. Bul birinci masale bolçu. Jana ekinci masale Allah'ты жалгыз özüne gana sıyıngan bolsa, mындайча aytkanda Allah'tan rububiyatına iman keltirip, moyundap, anan Allah'tan жалгыз özüne ibadat kılgan bolsa, emi üçüncü masale kelip çıgat. Mına oşol pendege emi Allah jana anın elçisin, Allah janın elçisine karşı bolgondordu, karşı çıkkandardı dost tutusu durus emes. Alar eger oşol pendenin jakını bolsa da. La yecuzu lehu en yuhibba a'da Allah ve en yehtafiye bihim ve en yukrimahum ve en yuazzimahum. Durus emes. Mına uşunday pendege Allah jana anın elçisine karşı bolgondordu dost tutpagan mına uşunday pendege durus emes. Allah janın elçisine iman keltirgen pendege durus emes. Allah'tın düşmanların jakşı körүүsü, janalardı urmattoosu, janalardı sыйлоосу, janalardı ulуулоосу durus emes. Allah janın elçisine iman keltirgen pende üçün. فَلَا تَجُزُ مُوَالَاتُ مَنْ حَادَّ اللّٰهُ رَسُولَهُ مِنَ الْكُفَّارِ وَالْفُجَّارِ. Jana dağı Allah janın elçisine iman keltirgen pendege durus emes. Allah janın elçisine karşı çıkkandardan, alar kapıralar bolsun, buzukular bolsun, Allah janın elçisine karşı çıkkan kapırlardı, buzuktardı dostu alusu durus emes. Vel muhaddetu tutlaq ala al-muhaddeden maksat el-muadeti vel-muhalifeti şedide. Karşı çıguu, düşman bolu degen manide. Ve yu'abbar anha bil-muşakka. Arap dilinde muşakka dep de aytılınat. Qala Allahu Teala Allah Taala'nın tömönki ayatına göre
ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. Буга себеп Аллах жанан елчисине каршы туруулары. Анткени алар Аллах жанан елчисине каршы чыгышты. Ким Аллахка каршы чыкса, чындыгында Аллах Тааланын азабы каттуу деп мына Хашр сүрөсүнүн 4-аятында мына шундай айтылынды. والدليل قوله تعالى Şeyh rahimahullah andan ары dalil keltirdi. Mücadele suresinin akırkı ayatın La tecidu kavmen yu'minuna billahi vel yevmil ahir yuadduna men haddallaha ve rasulah ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنه ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Siz Allah'a jana ahiretke iman keltirgen qoomdu, mına şunday adamlardı Allah janan elçisine karşı bolgondordu dost tutkanın tappaysız deydi. Allah jana elçisine karşı bolgon adamlar alardın ataları bolsun, baldары болсын, ағайынлері болсын, туған ұрығы болсын, айырмасы жоқ. Алар Аллах жана елчисинин душманы, аларды дос тутпайт. Мына ушундай пенделерди Аллах Таала алар тууралуу айтып, улайка катаба фи кулубихим иман. Алардын Аллах Таала жүрөктөрүнө иманды жазып койду, бекем кылып койду жүрөктөрүнө иманды. Жана аларды өзүнүн руху менен бекемдеп койду. Рухтан максат, кебир тафсир алымдары рухтан максат далил деп айтышат. Рухтан максат Куран деп айтышат. Рухтан максат нусрат, жеңиш деп айтышат. Аллах Таала аларды өз жеңиши менен бекемдеп койду. Мына ушундай пенделерге жүрөктө иманы, ошол жүрөктө имандын бекем болуусу, бекем кылынуусу жана өзү тарабынан нусрат берүүсү Аллах Тааланын дүйнөдө аларга берилген сыйлык болуп саналат. Мына ушундай пенделер жакын арада мына уйдахилхум аларда эмне келечекте эмне күтүп турат экен? Уйдахилхум жаннатин тажри мин тахтихал анхару халидина фиха. Алар астыларынан агып туруучу бейиштер, астыларынан дарыялар агып туруучу бейиштерге киришет. Ал жерде түбөлүккө калышат. Аллах алардан разы болду, алар да Аллахтан разы болушту. Мына ошолор Аллахтын жамааты ийгиликке жетет эмеспи? La tajidu qawman mu'minina yuwaluna al-kafirin. Ошол Аллахка жана анын элчисине иман келтирген пенделерди капырларды дос тутуп алгандыгын таппайсың дейт. Момун болгон коомду ошол Аллах жана элчисине иман келтирген ошол адамдарды, капырларды дос тутканын таппайсың дейт. Liannal iman yamna'u min zalik. Анткени иман бул нерседен тосот. Qala Allahu Taala эмнеден тосот? Ошол Аллах жанын элчисин не каршы болгондорду дос тутуп алуудан иман тыят. Qala Allahu Taala Аллах Таала айтты башка бир аятта: "Walau kanu yu'minuna billahi wan-nabiy wa ma unzila ilayhim mattakhadhuhum awliya." Эгер алар Аллахка жана пайгамбарга түшкөн нерселерге иман келтиришкенде аларды дос тутуп албайт болчу. ولكنهم لا يؤمنون بهذه الثلاثة. Бирок алар мына ушул үч нерсеге иман келтиришпеди. Аллахка жана пайгамбарга түшкөн шариятка. Мына ошонун натыйжасында Аллахтын душмандарын, Аллахка каршы чыккандарды жана Аллахтын элчилеринин душмандарын, алардын каршылаштарын
дос тұтып алышты. فاتخذوهم أولياء وهذا الكلام يعود إلى الذين قال الله فيهم ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. Андан алдыңғы аяттағы кишилер тууралуу бул аятта сөз болуп жатат. Аллах Таалалар тууралуу айтат: "Тара кафиран минхум", алардын көбүн көрөсүң, капырларды дос тутуп алганын. Нәпсилери сунган нерселер кандай жаман алар үчүн дейт. Нәпсилери сунган нерселер кандай жаман аларга? Нәпсилери сунган нерселер кандай жаман? Аларга Аллахтын ачуусу келди, түбөнүк азапта калышат дейт. Ушул аяттагы "Тара кафиран минхум", алардын көбүн көрөсүң дегендеги минхум замир кимге кайтат? Ибн Жаузи Задул Масир китебинде эки түрдүү тафсирди келтирген. Ал-мушар илейхи каулан ахадухум аннаху мунафиқун. Бул жерде эки сөзгө далалат кылат. Алардын бирөөсү мунафиктар дейт. Мындайча айтканда, ошол эки сөздүн, эки тафсирдин бирөөсү мунафиктар тууралуу айтылып жатат. Ошол мунафиктарды көрөсүң, Аллахтын душмандарын, ошол капырларды дос тутуп алгандыгын. Бул тафсирди Хасан ибн Аббас жана Мужахид мына ушундай тафсирлешкен экен. Экинчи пикирге көрө, экинчи тафсир алымдардын сөзүнө көрө, аннахум яхуд, алар яхудилер дейилет. Сыяк яхудилер тууралуу сөз болуп жатат. Анткени буга чейинки аяттарда дагы яхудилер тууралуу айтылган. Ошол аяттын сыягы яхудилер тууралуу сөз болуп жатат дейилет. Тооратка Мусага иман келтирдик деген яхудилер ошол вактагы капырлар менен дос болгону мына ушул аятта айтылынат дейт. Тооратка Мусага иман келтирдим деген яхудтар ошол вактагы капырлар менен дос болгону айтылып жатат дейилет. Бул Муқатил рахимахуллахын тафсирине көрөдө мына ушундайды айткан, Муқатил ушундай айткан, чоң тафсир алымы. Андан кийин Табари рахимахуллах бул пикирди кубаттаган. وهنا قال: إن لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. Siz Allah'a jana ahiretke iman keltirgen коомду Allah'a jana Allah жанын элчисине каршы болгондорду дос тутканын таппайсыз деп атат. Бул аятта максат мындай: فإذا وجدنا من يواد ويوالي ويعظم الكافرين المحادين لله ورسوله علمنا أنه ليس بمؤمن لأن المؤمن لا يكونون كذلك. فإذا وجدنا эгер ким ошол капырларды улуулап Аллах жанын элчисине каршы чыккандарды дос тутуп жакшы көрүп алган пенделерди мына ушундайларды таап алсак, биз билебиз ал момун эместигин билебиз. Ошол пенденин момун эместигин билебиз. Ошол эгерде ошол капырларды дос тутуп, аларды улуулап, Аллах жанын элчисинин каршылаштарын ошол жакшы көрүп алган болсо, биз мындан билебиз анын момун эмес экендигин. Анткени момундан бул нерсе болушу мүмкүн эмес. Кал Аллаху Таала, Аллах Таала айтат: "Валау кану абаахум ау абнаахум", эгер алардын аталары болсун, жана балдары болсун, же балдары болсун. Мындайча айтканда, аталары же балдары Аллах жанын элчисинин душмандары болсо дагы алар дос тутпайт деген. Ва кала фи аятин ухра, Аллах Таала башка бир аятта айтат: "Я айюхаллазина аману ла таттахизу абаакум ва ихванакум аулия ин истахаббу ал-куфра ала ал-иман. Ва ман ятаваллаху минкум фаулаика хумуз залимун." О Аллахка иман келтиргендер, силер имандан капырлыкты үстөм койгон, мындайча айтканда, капырлыкты жакшы көргөн ошол аталарыңар менен жана атаңар менен жана ошол туугандарыңарды дос тутуп албагыла дейт Аллах Таала. Ошол имандан
капырлыкты үстөм койгон, жакшы көргөн ошол аталары болсун, жана туугандары болсун, аларды дос тутпагыла деп Аллах Таала мына ушул аятта имандууларга кайрылып жатат. Ва ман ятаваллаху минкум, силерден ким алар дос тута турган болсо, фа улайка хумуз залимун, алар залымдар дейт. Валау кану абаахум ау абнаахум ау ихванахум ау аширатахум, улайка катаба фи кулубихим иман. Егер ошол Аллах жанан элчисине иман келтирген кишилер, ошол Аллахтын каршылаштары, Аллахтын душмандары алардын атасы болсо дагы, балдары болсо дагы, аталары болсо дагы, же балдары болсо дагы, же тууган уругу болсо дагы, же жакындары болсо дагы, же агайнелери болсо дагы дос тутушпайт дейт. Аллах Таала алардын жүрөгүнө иманды бекем жазып койгон дейт, бекем деп койгон. Фахаулаил муъминуна садиқуна ли'адa'илlah. Алар Аллахтын душмандарына болгон мауқифте, мына ушундай орунда чынчыл болгондор. Чыныгы түрдө Аллахтын душмандарын чыныгы түрдө мындайча айтканда дос тутпагандар. Хумул лазина катабаллахул имана фи кулубихим. Мына ошолордун жүрөгүнө Аллах Таала чыныгы иманды жазып койгон. Орнотуп койгон. Вайядахум бирухим минх, аларды өзүнүн нусраты менен, жеңиши менен бекемдеп койгон. Ваюдхилухум жаннатин тажри мин тахтиха ал-анхар халидина фиха. Аларды астыларынан дарыялар агып туручу бейиштерге киргизет. Алар ал жерде түбөлүккө болушат. Аллах алардан разы болду, алар да Аллахтан разы болушту. Мына ошолор Аллахтын жамааты. Ахаулай хумул хизбуллах ва хаулай хум хизбуллах. Алар Аллахтын жамааты, ва хизбуллах хумул муфлихун. Аллахтын жамааты ийгиликке жетүүчүлөр. Ва кад закара Аллах хаулай фи муқабили хизбуш шайтан ва хумул куффар вал мунафиқун аллазина қала Аллаху фихим. Аллах Таала аларды мына ушул шайтан жамаатынын каршысында зикир кылды. Алар капырлар, мунафиктар. Шайтандын жамааты капырлар жана мунафиктар. Аллах Таала башка бир аятта мындай дейт. Башка бир аятта: Яб'асухумуллаху яума яб'асухумуллаху жами'ан фаяхлифуна лаху кама яхлифуна лакум ва яхсабуна аннаху ала шай ала иннахум хумул казибун. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. Деп туруп, аятта шайтандын жамаатын баяндап, анын ошол мына ушундай шайтандын жамаатын сыпаттап, мунун каршысында эле ошол шайтандын жамааты ошол ийгиликке жетпөөсү, зыянга учуроосу жана ошол мунун каршысында эле Рахмандын жамааты, Аллахтын жамааты ийгиликке жетүүсү баяндалат. Хума хизбан фа'ақибату хизбуш шайтан ал-хасара. Эми бул эки жамаат бар бул жашоодо. Ошол шайтандын жамаатын акыбети зыян, азап. Ва акыбату хизбур рахман ал-фалах вал фауз. Рахмандын, Аллахтын жамааты акыбети ийгилик, жеңиш, ва зафар бил матлуби вал махбуб ва наджат мин ал-мархуб. Өздөрү талап кылган нерсеге жетишет. Өздөрү корккон нерседен кутулуучулар, далушулар. Мына ушул Аллахтын жамааты. Эми шейх рахимахулла кийинки киришүүгө, үчүнчү киришүүгө киришти. Үчүнчү киришүүгө киришүүдөн алдын ошол үчүнчү киришүүдө таухид улухия тууралуу сөз болот. Тайып, кийинки маселеге өтүүдөн алдын мына ушул орунда шарих, ушул үч негизди шарттап жаткан шейх эмне деп айтты сөзүнүн арасында: فَإِذَا وَجَدْنَا مَنْ يُوَادُّ وَيُوَالِي
ويعظم الكافرين المحادين لله ورسوله علمنا أنه ليس بمؤمن. Аллах жана анын элчисине каршы болгондорду дос тутса, аны момун деп билбейбиз деп айтып жатат шейх. Анткени аят ла тажиду каумен деди. Мына ушундай коомду таппайсың. Аллах жана анын элчисине ыйман келтирген мына ушундай адамдар бар. Алар Аллах жана анын элчисинин каршылаштарын, душмандарын дос тутушпайт. Андай адамдарды таппайсың. Дос тутуп албайт деп атат. Аллахка акыретке ыйман келтирдим деп туруп, дос тутуп жүргөн болсо, Аллахка акыретке ыйман келтирдим деп туруп, дос тутуп жүргөн болсо, ыйманы жок экенин билебиз деп айтып жатат. Алымдар айтышат, муала, ошол досту муала эки түрдүү болот. Муала тамма бар, жана муала нақиса дешет. Муала тамма жана муала нақиса. Толук мааниде муала болот, жакшы көрүү толук мааниде болот. Нақысыраак, азыраак, мындайча айтканда кемирээк мааниде болуусу мүмкүн. Толук муала ошол куфур, капырлык, куфур даражасына, капырлык даражасына алып келет. Толук муала. Муалату там. Имандан чыгат. Ал даражага жетпесе, күнөө болот, же арам иш жасаган болот, же чоң күнөө кылган болот. Куфурга жетпейт. Эми муала нақыса деп коет. Толук муала качан болот? Ошол көрүнүштөрдөн бири, алымдар айтышат, мусулмандарга каршы капырларга жардам берсе, дүйнөнү максат үчүн, дүйнө максаты болбосо, дүйнөнү максат кылбай, ошол капырлардын пайдасына жана мусулмандын каршысына капырларга жардам берсе, дүйнөнү максат кылбай. Хатиб ибн Балтаны мисал келтиришкен. Хатиб ибн Балта ошол Меккеде үй бүлөсү калган болот, ошолорду ойлоп, дүйнөлүк максатты көздөп жардам берген үчүн аны ошол сахабаны бул кылганы капырлык деп саналбады. Бул киши ошол Мадинадан Меккеге карай аскер даярдалып жаткандыгын катка жазып, мындайча айтканда жашырын түрдө Меккеге жиберген болот, бирок каты Меккеге жетпейт. Ошол дүйнөлүк максатты көздөп, Меккедеги Курайш капырларына кат жиберген болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бир ишин, ошол жасап жаткан ошол иштерин сырларын айтуу менен, ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мындай ошол жүргүзүп жаткан ишини кабар берүү максатта Мекке капырларына, Мекке мушриктерине кат жиберген болот. Бирок бул нерсеси ишке ашпай, ошол дүйнөлүк максатты көздөп жардам бергени үчүн Хатиб ибн Балта ошол бул кылган иши куфур саналбады. Бул орунда качан куфур болот? Качан капырлык болот? Алардын ошол капырлардын дини үстөн болсун деген максатта мусулмандарга каршы капырлар тарапта жардам берсе, бул динден чыга турган муала. Экинчи көрүнүшү, капырлардын дини үстөн болуп, мусулмандардын дини ылдый түшүп жатканын көрсө, кубанат. Ошол кубанат. Ошол сүйүнөт. Бул дагы жакшылык эмес. Бул дагы динден чыгара турган муала. Үчүнчү көрүнүш, капырдын динин жакшы көрсө, муала таммага кирет. Яхудинин яхудилигин жакшы көрсө, насранинин насранилигин жакшы көрсө, же бутка сыйынгандын, ошол идылга сыйынгандыгын жакшы көрсө, демек, бул дагы муала таммага кирет, динден чыгат. Кээде аларды досту жакшы көрүү динден чыгара турган даражада болбойт. Чоң күнөө болот. Мунун кээ бир көрүнүшү алымдар айтышат, ошол капыр мушриктерди дүйнөлүк максатта жакшы көрүү. Мисалы, бир киши
музыканы жакшы көрөт. Баланчы капыр артисти ошол ырдаганын, ошол ырларын жакшы көрөт. Ырдаган үчүн жакшы көрөт. Дин үчүн эмес. Ошол дүйнөлүк бир күнөө иште жакшы көрөт. Ошол ырдаган, ошол артистти жакшы көрөт. Же бир капырды ойногон оюнун жакшы көрөт. Мисалы үчүн же бир футбол дейбизби? Жакшы көрсө, бул эми динге тиешеси жок. Эми бул капыр болбойт. Экинчи бир көрүнүштө кийим кийүүдө капырларга окшошуусу, басканда, турганда, ошол жеп ичкенде, ар кандай жеп ичүүдө, ар кандай иштерде окшошуп алуусу. Эми бул капырлык эмес, чоң күнөө болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде айтат: "Мен ташаббаха би кауmin фахуа минхум." Ким бир коомго окшосо, алардан дейт. Бул хадистин захиринде алардан деп айтылынды. Ким капырларга окшоп жеп ичсе, турса, басканда, турганда, жеп ичкенде, кийгенде, кыймыл аракетинде, бүт иштеринде капырларга окшош болсо, алардан деп айтылып жатат. Шейхул Ислам рахимахулла айтат, мына ушул аят, мына ушул хадистин маанисине көрө мындай дейт: "Эң азы чоң күнөө болот" дейт. Эң азы чоң күнөө болот дейт. Эң азы капырларга окшошун эң азы чоң күнөө болот. Үчүнчү көрүнүш, алардын майрамдарында катышып, аларды куттуктап, аларга белек берип, белек алып алардан. Бул дагы бир көрүнүшү. Муала бир көрүнүшү, накыса, бирок ошол динден чыгарбай турган. Төртүнчү, алардын аттарыны, капырлардын, ошол фасыктардын аттарыны, ысымдарын балдарына коюусу төрөлгөндө. Бешинчиси, зарылчылыгы жок, алардын жерлерине, шаарларына сапар кылуу. Булардын баарысы аларды жакшы көрүүгө, ошол жакшы көрүүгө кирип калат го, бирок динден чыгарбайт. Динден чыгарбайт. Мына ушул кыскасы. Андан кийин шейх рахимахулла биринчи, экинчи киришүүнү баяндагандан кийин эми үчүнчү киришүүгө кирет. Үчүнчү киришүүнү баяндоого киришет. ثم قال الشيخ: "اعلم أمر بالعلم وفيه توجيه وتنبيه وتعليم." Эми шейх рахимахулла демек билген деп илимге дагы бир ирет буйурду. Мындайча айтканда, билип коюң мына төмөнкү маселелерди. Билген, талим алган, ошо илим алууда зирек болгон дегендей илимге буйурду. Аршадакаллаху ли таатих, ай ваффакакаллаху ва хадака ли таатих. Ва хадихи адату шейх юсаддиру ба'ду дурус биддa'вати ли талибил илм. Аллах сизди өз таат ибадатына жолдоп койсун деген дуа менен баштады. Бул шейх рахимахулланын адаты. Мына ошондуктан кээ бир сабактарда талибул илимди илимге тартуу максатта дагы мына ушундай сүйлөп турса жакшы, максатка ылайык болот. Шейх рахимахулла дуа кылды. Аллах сизди өз таат ибадатына жолдоп койсун деп, ошол пендеге туура жолду, таат ибадатта Аллах жардам берүүсүн каалады. Аннал ханифиyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu ad-din. Annal hanifiyya İbrahim aleyhisselam Hanif dininde болгон. Allah'a dinde kalыс kılgan avalda sıyıngın deydi. İbrahim aleyhisselam Hanif болгон. Oşol milleti degeni mındayça aytkanda milladan maksat Kırgız, je Özbek, je Arap degenden maksat emes bul jerde. Bul жерден maksat milla degenden maksat bul jerde oşol din. Oşol an ta'budallahu wahdahu mukhlishan lahu ad-din. İbadatta жалгыз Аллахтын өзүнө, мына ушул динде ихластуу болуп, ибадатта жалгыз Аллахтын өзүнө сыйынгын деген. Ханифия дегени ошол динде ихластуу болуп, Аллахтын өзүнө гана сыйынуу деген. Мына ушул Ибрахим алейхиссаламдын дини.
ибадатта ихластуу болуп, Аллахтын жалгыз өзүнө сыйынуу Ибрахим алейхиссаламдын дини болот. Ана ханифия нисбату илал ханиф. Ханифия сөзү ошо ханифке нисбат берилди. Ханиф сөзү бурулуу дегени. Ширктен жүз буруп, таухидке түштүү деген. Мындайча айтканда таухидке бурулуу, таухидке түшүү дегени. Мына Аллах Таала Аллаху субханаху ва таала васафа Ибрахим алейхиссалам би аннаху ханиф. Аллах Таала пайгамбары Ибрахим алейхиссаламды ханиф деп, ширктен жүз буруп таухидке түшкөн деп мына ушундай пайгамбарын сыпаттаган. Кал Аллаху таала: "Инна Ибрахима кана умматан канитан лиллахи ханифа." Аллах Таала айтты, чындыгында Ибрахим ошол ширктен жүз буруп таухидке түшкөн, таухид жолунда болгон, ошол акыйкаттан тайбаган имам эле дейт. Важа фил хадис, мына хадисте келет: "Буису бил ханифияти самха." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен жеңил, туура ошол ханифия дин менен, ошол жол менен жиберилдим" дейт. Мындайча айтканда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям алып келген жол самха, жеңил жана туура. Мындайча айтканда ханиф, ханифия. Ханиф сөзүн жана жогоруда да айтып өттүк. Ширктен бурулуп, ширктен жүз буруп, таухидке түшүү деген. Ибн Кайюм рахимахулла Игасатул Лахван китебинде ушу ханифия самха дегенде самиха самха дейбиз. Ушуну мындай деп айтат: "Фажамаа байна кауниха ханифияти ва самха." Ханиф жана ошол жеңил сыпатты өз ичине камтыды. Мындайча айтканда, ханиф ширктен жүз буруп таухидке түшүү, жана самха бул дин ширктен ислам дини бул, ошол ла илаха иллаллахтын маниси дагы ошол ислам дини алып келген жол. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям алып келген жол бул ширктен жүз буруп таухидке түшүү, жана ошондой эле самха, мындайча айтканда, амалдары жеңил дин. Бул динде бардык амалдар, бардык ибадаттар жеңил. Кал Аллах субханаху ва таала: "Сумма вахайна илейка ан иттаби' миллата Ибрахима ханифан ва ма кана минал мушрикин." Кийин биз сага о Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Ибрахимдин динине эрчиген, ханиф болгон, Ибрахимдин динине эрчиген, ал мушриктерден болгон эмес деп сага вахий кылдык дейт. Фал миллатул ханифия миллат Ибрахим хия. Ошол ханифия дини бул Ибрахим алейхиссалам дини. Хия ибадатуллах вахдаху ла шарика ла. Ошол ханифияны мына чечмелеп берип атат. Бул ибадатта Аллахтын жалгыз өзүнө сыйынып, ага эч бир нерсени шерик кошпоо, жана бил ихлас дину лаху субханаху ва таала. Аллахтын динде ихластуу болуу. Якулу шейх: "Ва бизалика амараллаху жами'ан нас." Аллах Таала мына ушул нерсеге адамдардын баарысын буйрду. Ва халакаху лах. Мына ушул максатта Аллах Таалаларды жаратты. Амараллаху жами'ан нас би ихласил ибадатилlah. Бил ихласил ибадатилlah. Аллах Таала бардык адамдарды ибадатта ихластуу болууга буйрду. Кама кала Аллаху Таала, Аллах Таала айткандай: "Я юхан нас, убуду раббакум аллази халакакум." Ила каули: "Фала таджалу лиллахи андадан ва антум та'ламун." О адамдар, силерди жана силерден мурдагыларды жараткан Раббиңерге сыйынгыла. Балким таква болорсуңар деген аяттын акырында, мына акырына чейин, мына кийинки аят уландысы: "Фала таджалу лиллахи андадан ва антум та'ламун." Аллахка билип туруп бир нерселерди теңдеш кылбагыла деди. فالله أمر جميع الناس أن يعبدوه وحده لا شريك له وقال سبحانه في الآيات الأخرى الله تعالى адамдардын баарысына ибадатта жалгыз өзүнө сыйынууну, жанагы эч бир нерсени шерик кошпоону буйрду, жана анын шериги жок. Ару Аллах Таала айтат башка бир аятта: "Ва'будуллаха ва ла тушрику бихи шай'a." Аллахтын өзүнө гана сыйынгыла, ага эч бир нерсени шерик кошпогула дейт. Мына Кур'ани Каримди башынан эле Бакара сүрөсүнөн ачып, ошол Фатиха сүрөсүн окуп, Бакара сүрөсүнө түшүп, мындай келип окуп келе жатсаңыз окуп, Аллах Таала биринчи таухидке буйруган. О адамдар, силерди жараткан жана силерден мурдагылары жараткан о адамдар. Силерди жараткан жана силерден мурдагылары жараткан
Раббиңерге ибадат кылгыла о адамдар деп, о адамдар силерди жана силерден мурдагыларды жараткан Раббиңерге ибадат кылгыла деп, Аллахка ибадат кылгыла деп биринчи буйрук таухидке болгон. Жана экинчи кайтарык ошол тыюу ширктен кайтаруу болгон. Мына Аллахка фала тажалу лиллахи андада ва антум та'ламун. Аллахка ибадатта билип туруп, ушунча нерсени билип туруп, Аллахтын рызкы берүүчү, өлтүрүүчү, тирилтүүчү, башкаруучу ушундай сыпаттарын билип туруп, эми Аллах Таалага башка бир нерселер теңдеш кыласыңарбы деп биринчи кайтарык ширктен болгон. Жана Кур'ан-ы Керимде бир аят Аллахка, ошол аятта Аллахка сыйынууга буйрулса, жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынууга буйрулса, ошонун эле каршысында ширктен кайтарган. Башка бир аятта валакад ба'асна ва кала валакад ба'асна фи кулли умматин расулан ан я'будуллаха ва жтанибут тагут. Биз чындыгында ар бир үммөткө элчи жибердик. Аллахтын өзүнө гана сыйынгыла жана тагуттардан алыс болгула деген максат менен ар бир үммөткө элчи жибердик дейт. Ар бир үммөткө жиберилген пайгамбар мына ушул Аллахтын өзүнө гана сыйынгыла жана тагуттардан алыс болгула. Аллах Тааладан башка бир нерселерге сыйынуудан алыс болгула деген максат менен ошондой пайгамбарларды ар бир элге Аллах Таала жиберген экен. Вакад халакаллахул джин вал инс лиябуду. Мына Аллах Таала асмандар менен чындыгында Аллах Таала жиндерди жана инсандарды өзүнө сыйындыруу үчүн жаратты. Вахдаху ла шарика ла. Ошол шериги жок Аллахтын өзүнө ибадат максаты менен, ибадатта жалгыз өзүнө гана сыйындыруу максатта жаратты. Муну кема кала Таала, Аллах Таала айткандай: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун." Мен жиндер менен инсандарды бир өзүмө сыйындыруу максатта жараттым дейт. Кала шейх айтат мына: "Ва ма'на я'будун юваххидун." Аяттагы я'будундан максат юваххидун, мени ибадатта жалгыздоолору, бир деп билүүлөрү максатта жараттым деген. Я'буду субханаху ва таала вахдаху ла шарика ла. Ошол Аллах Таалага ибадатта жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынат. Жана аны эч бир нерсени ибадатта ширк кошпойт. Вала ибада ла тусамма ибада илля ма'ат таухид. Ибадат таухидсиз ибадат болбойт. Фа иза дахалаха ширк афсадаха. Эгер ибадатка ширк кирип кала турган болсо, ибадатты бузуп жиберет. Валам таку ибада, анда ширк кирип калса, ал ибадат деп эсептелинбейт. Фаман абада ма Аллаху гайри, ким ибадат кылганда Аллахка кошуп бир нерселерди кошуп Аллахка ибадат кыла турган болсо, фа иннаху ла юадду абидан лилла. Ал Аллахка чыныгы ибадат кылуучу деп эсептелинбейт. Кала шейх айтты: "Ва а'заму ма амара Аллах бихи таухид." Аллах Таала буйрган эң улуу нерсе бул таухид. Фа аужабал важибат алал итлaq хуа таухидуллах бил ибада. Эң важиптердин важиби жалпысынан айтканда, важиптердин эң важиби бул ибадаттагы Аллахтын таухиди. Ибадатта Аллахты жалгыздоо. Мына ушул таухид. Ва хаза хуа ма'на ла илаха иллаллах. Мына ушул ла илаха иллаллахтын мааниси. Ва хи аввал важибун алал абд. Мына ушул ла илаха иллаллах биринчи пендеге важип болгон нерсе. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде да айтат: "Мен кана ахиру каламу ла илаха иллаллах дахалал жанна." Кимдин акыркы сөзү ла илаха иллаллах болсо, бешке кирет дейт. Исламга кирүү дагы ла илаха иллаллах менен, бул дүйнөдөн кетип жатканда дагы ла илаха иллаллах менен кетсе, акыры акыбети беш болот экен. Ва а'заму зунуб хуа аш-ширкул акбар. Эң чоң күнөө чоң ширк. Ва яхтасу мин байни сайри зунуб би саласат ашия. Чоң ширктин башка күнөөлөрдө табылбай турган 3 өзгөчөлүгү бар. Аввалан аннаху ла югфар. Биринчиден чоң ширк кечирилбейт. Кала Таала: "Инна Аллаха ла ягфиру юшрака бихи ва ягфиру ма дуна залика лиман яша." Чындыгында Аллах Таала өзүнө шерик кошулуусун кечирбейт, башка күнөөлөрдү кааласа кечирет, кааласа кечирбейт. Биринчиден чоң ширк кечирилбейт экен. Саниян, экинчиден аннаху юхбиту жами'ал амал. Экинчиден чоң ширк бардык амалдарды жок кылып жиберет, күйдүрүп жиберет. Фамана абида ма Аллах гайра хабита саир амали. А'мала саир амали. Ким Аллах менен кошо ибадатта башка бир нерсеге сыйына турган болсо,
Аллахқа шерік қоша тұрған болса ибадатта, анын бардық амалдары күйіп жоқ болады дейді. Мисал үшін бір кіші 80 жыл жашады. 80 жыл Аллахқа ибадат қылды, намаз оқыды, зекет берді, садаға қылды, ажылық қылды. Бирок күндерден бір күн эле ошол инсан ошол бала бер деп, рызкы бер деп Аллах Тааладан башка бир нерседен бала сурап койду, рызкы сурап койду, же атамдын арыбагы колдосун деди. Мына ушундай 1 мүнөттүн ичинде ширк келтирди. 1 мүнөттүн ичиндеги ширк 80 жылдык ибадатты жок кылып жиберет. Аллах өзү сактасын. ثالثا أنه موجب لخلود في النار لمن مات عليه فمن مات على الشرك الأكبر فهو مخلد في النار. قال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Бул чоң ширктин башка күнөөрдөн өзгөчөлүгүнүн үчүнчүсү, бул чоң ширк ошол пендени тозокто түбөлүк кылат. Ким эгер анда өлүп кете турган болсо, чоң ширк жасап өлүп кете турган болсо, ким чоң ширкте өлө турган болсо, ал тозокто түбөлүк кылат. Аллах Таала айтат, ошол мушриктерден, ахли китептерден капыр болгондору тозокто түбөлүк кылат дейт. Алар эң жаман махлуктар, адамдардын, жаратылгандардын эң жаманы дейт. Эми ошондуктан жаратылгандардын эң жаманы бул Аллахка шерик кошкондор. Аллахка шерик кошуп сыйынгандар. Аллах өзү сактасын. Ал миң маданияттуу болсун, ал миң окумуштуу болсун, ал миң акылдуу болсун. Ал Аллахка шерик кошобу? Аллахка ибадатта шерик кошуп сыйынабы? Ал махлуктардын эң жаманы, жаратылгандардын эң жаманы болот. Кала шейх ва хува ан ай ат-таухид, ифрадуллах бил ибада. Шейх айтты, бул деген нерсе, бул ибадат, Аллахты ибадатта бир деп билүү дейт. Мындайча айтканда, Аллах менен бирге башка бир нерсеге мына ушул буйрулган нерсе ибадатта Аллахты бир деп билүү экен да. Бул таухид. Бул ошол эң биринчи Кур'ан-ы Каримде буйрулган нерсе бул таухид, бул ибадатта Аллахты бир деп билүү деген. Ва азаму ма наха анху ширк ва хува да'ватун гайрихи ма'аху. Биз жогоруда айттык. Аллах Таала эң биринчи Кур'анда буйрулган нерсе бул таухид. Өзүнө гана сыйынууга буйрулган. Жана эң кайтарылган нерсе, Кур'ан-ы Каримде эң биринчи кайтарылган нерсе бул ширк. Мына Аллах менен бирге башка бир нерсеге дуа кылуу бул ширк. Аллах Таала эң кайтарган нерсе бул ширк. Ал эмне болсо ошол ширк дегени ва хува да'вату гайрихи ма'аху. Аллах менен бирге башка бир нерсеге дуа кылуу. Мына ошол ширк. Ваттихазу ан-нидду лаху. Аллахка не теңдеш кылуу. Кали ибн Мас'уд Аллахка теңдеш кылуу да. Кали ибн Мас'уд радияллаху анху саалту набий саллаллаху алейхи ва саллям айю занби азам индаллах. Ибн Мас'уд радияллаху анху айтат, мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан сурадым, эң чоң күнөө кайсы деп. Кала, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, ан таджала лиллахи ниддан ва ху халакак. Аллах Таала сени жараткан болсо, Аллахка бир нерсени теңдеш кылууң деди. Ай мислан. Эми шейх рахимахулла бул жерде таухид дегени ифрадуллах бил ибада деди. Ибадатта Аллахты жалгыз деп билүү деди. Эми таухид ибадатка эле чектелбейт. Туура пайгамбарлардын баарысы мына ушул адамдарды ибадатта жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынууга буйруп, ширктен кайтарып келишкен. Таухид рубубия дагы бар, таухид ал-асма ва сифат дагы бар. Бирок адамдардын эң көп ширки мына ушул ибадаттагы ширк болгондуктан шейх рахимахулла бул таухид Аллах буйрган нерсе ибадаттагы Аллахтын бирлиги деп ушул ибадаттагы таухидке басым жасады. Анткени адамдардын өтө аз бөлүгү гана ошол Аллахтын жаратуучу, рызкы берүүчү, өлтүрүүчүлүгүн жокко чыгарат. Мындайча айтканда, көп адам Аллахтын жаратуучу, өлтүрүүчү, башкаруучу экендигин моюндайт. Кала берсе капырлар дагы Аллахтын рубубиятын жокко чыгарышпайт. Эми бул жерде ошол ширкке жакшыраак аныктама тасвияту гайриллахи биллах ау мусавату гайриллахи биллах
فيما هو خصائص بالله. Şirktин ошол мына жерде ширктин барына дагы өз ичинде камтый турган аныктама мына бул азыр айтканыбыз. Тасвияту гайриллахи билlah, мусавату гайриллахи билlah, фима хуа хасайсу билlah. Аллахка таандык болгон өзгөчөлүктө Аллахка башканы тең кылуу. Мына ушул аныктама таухид рубубиядагы, таухид ал-ибададагы, ибадаттагы таухидти, рубубияттагы ширкти, жана ибадаттагы ширкти, жана ал-асма ва сифаттагы ширкти дагы өз ичине камтыйт. Мына ушул аныктама. والدليل على هذا قوله تعالى. Эми Аллах Таала мына ушул маселеге эми ширк мына ушулга далил келтирип атат. Ошол Аллах Таала эң биринчи кайтарган нерсе ошол ширк экендигине далил келтирип жатат. Ва'будуллаха ва ла тушрику бихи шай'a. Аллахтын өзүнө гана сыйынгыла, ага эч бир нерсени ширк кошпогула. Фамара би ибадатихи ва нахани ширки бихи. Аллахка ибадатта ошол сыйынууга, жалгыз өзүнө сыйынууга буйруп, жана ширктен кайтарды. Фаяжибу аля кулли муслим ан яштахида фи тахқиқ ат-таухид. Ар бир мусулман киши таухидти растоодо аракет кылуусу керек. Ва ан юхаддира мин аш-ширки ал-акбар. Ошол ширктен, чоң ширктен кайтаруу керек. Ошол чоң ширктин коркунучтугун айтып эскертүү керек. Этият болуу керек. Ан юхаддира мин аш-ширки ал-акбар, мындайча айтканда, чоң ширктен этият болуу керек. يقول ابن القيم رحمه الله تات والشرك فاحذره فالشرك ظاهر ذا القسم ليس بمقابل الغفران وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان يدعوه بل يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. شركتن اتياد بولديت. ابن القيم رحمه الله تات شركتن اتياد بولديت. Ширк захир болот. Мындайча айтканда бул кысым, мындайча айтканда бул ширк деген нерсе, бул кечирилбей турган дейт. Кечирилбей турган күнөө дейт. Ошол кайсы нерсени Аллахка тең кылып алган болсо, ал таш болсун, инсан болсун, кайсы нерсе болсун, эгер анга дуа кылып, андан үмүт кылып, андан коркуп, аны сүйүп, Аллахты жакшы көргөндөй жакшы көрө турган болсо, мына ушунусу чоң ширк болот. Мына ушул чоң ширктен, мына ушул ширктин түрүнөн чоңу бар, эми колунан келишинче пенде кичине ширктен да этият болуусу керек. Мына ушул ширктин мына ушул түрүнөн мындайча айтканда ширктен корккон деп, этият болгон деп мына ушундай эскертип жатат. Мына ошондуктан Кур'ан-ы Керимде эң биринчи буйрук таухидке болду. Жана эң биринчи кайтарык ширктен кайтаруу болду. Мына 3 киришүүнү айтып өттүк, окуп өттүк. Эми кийинки маселе мына 3 негизге киребиз. Кирүүнү баштайбыз, 3 негизди окууну баштайбыз. Иншааллаху таала, Аллах Таала сабактарыбызды даими кылган болсун. Амин я раббал аламин. Вакытта жетип калды, иншааллаху таала. Эмки сабакта калганын окууну андан ары улантабыз. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك والله أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.